अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगो व्यवस्थितिः दानं नमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवं युसि अभय the fearlessness, and the fearlessness is possible only when we live in the present, because the pressures of the past and the anxieties for the future both trouble us, and in the process we live the present. We live means LEAV. We have to actually alive in the present, but we miss the present. Without that, abhayam is impossible. See, fear basically is generated only when one is in a field which is clouded by ignorance. Now, what is that ignorance? अविद्या हे जो शब्द आहे अध्यात्मात, हा अविद्या म्हणजे बाकी काही नाही, कुठली इन्फॉर्मेशन नाही आहे म्हणजे अविद्या नो. काही तू बरोबर करतोय म्हणून अविद्या नो. भूतकाळात राहणं, unintelligently living in the past is avidya. Sir, how do you say this is ignorance? Because we know our past. No, no, no. We do not know our past. There are only memories of the past. Show me your memory. Nothing. Show me your mind. Nothing. And therefore, fear is actually generated out when the entire field is clouded by ignorance. And this ignorance is nothing but either living in the past or living in the future. So fear. So fearlessness will be living in the present. Now, many times we live in the present joyfully, still we have the stickers of the past or the posters of the future. I repeat, stickers of the past or posters of the future. So here is the expression of avidya, ignorance. If we have to live fearlessly, abhayam, we have to have this knowledge that we have to live life joyfully without dragging our past. I have started with the experiment and left all my school and college groups because I found that it is digging the past for nothing. Neither we can help each other solving one's problems. That is not expected also. So what are we actually receiving is nothing but constant caressing and constant fondling with the memories of the past. And things have changed. Body has changed. Mind has changed. Intellect has changed. Experiences have changed. So what is the use of dragging the past? Once somebody came to me and he asked, Atul, you left the group. You don't want to become social? I said, my dear, please don't use big words. And I asked him, if I'm in problems, will you solve my problem? Let's be social and spiritual. If I start telling my problems, you will also start telling your problems.
So are we solving each other's problems or aggravating them? Just in the cap and name of that we are the friends of the past. And what do you mean by friends of the past? Friend can only be in the present. Friends of the past are the memories of the past. Nothing else. Nothing else. Do we really know that is it still your friend or foe? Friends, we keep on deceiving ourselves, and our steps should be consciously, to the extent possible, to live in the present joyfully. Here, Bhagavan is talking about purity of heart. I'm just taking a recap since unfortunately we are meeting after that is life of this embodiment. That time I mentioned purity of heart is concurrence of thought, word, and deed. शरीर मन आणि बुद्धीचं एकत्रीकरण आणि सुसूत्रीकरण. Bhagavan's Gita is most dynamic. You see how if there is a concurrence of thought, word, and deed, you are automatically in the present. He is telling us different ways of remaining in the present. Why we are not able to live in the present? There is no concurrence of thought, word, and deed. मनस्य एकत्वम, वचनस्य एकत्वम, कर्मणस्य एकत्वम महात्मना. And now, when we say concurrence, it is necessarily the values which are pure, which lead us to peace of mind, individually. Again, I don't define them, those values. See, Bhagavan doesn't want passive goodness. I have seen many people, including myself, that will always say something has to be done. Very few say that something has been done. Something has to be done has no meaning. Passive goodness is as bad as it can be with any of the so-called negative values of life. And I'm purposely using this word so-called. See, Bhagavan wants all of us to be perfect Hindus. When I say Hindu, I say Gita way of living. And your action should burst forth the positive glow. Bhagavan Satyasai Baba used to say, show me a person and I'll tell you what he is. Many times we get these glimpses, friends, within ourselves also. That, yes, a person comes to you and you automatically become restless because the vibes of his restlessness get induced and transferred. After a careful study of Bhagavad Gita and trying to assimilate and implement the teachings of Bhagavad Gita, you visit any place, you will receive vibes. You will feel like running away from that place. It's a clear experience at the body level, which I've experienced umpteen number of times. At the body level, of course, whatever I'm speaking is at the body level. Any experience of such things, vibes and all that is at the body level. But yes, it helps you, no? Yata durjana samsargam, bhaja sadhu samagam. So that is important. So the steadfast, positive glow of your personality should burst forth. And then, with this clinical purity of heart, huh, the fearlessness, our mind attains the infinite steadfastness.
स्थितप्रज्ञ. These three things, I just took a recap because we had studied that. Now we start talking about दानम दमश्च यज्ञश्च. अरे सर इसमें क्या है? We know what charity is. No, let's see the subtle aspects of दान. It's not in the real sense of alms giving, charity. So let's talk about control of the senses, sacrifice, and charity. Now these are three techniques by which we can tune up our inner instruments. अब प्रॉब्लम यह होता है कि हम मंदिर बनवाएंगे और बिरला मंदिर नाम दे देंगे उसको. तो बिरला चमक रहा है, मंदिर थोडी चमक रहा है. मला आजपर्यंत कळलं नाही, काही काही कोडी जीवनातली तशीच राहू द्यावी म्हणतात. आपण नाव देवळात कशाला लिहितो? कैलासवासी अक्का देशपांडे, ₹11 बाकी शेअर्स मध्ये गुंतवले. कशाला आवाज? कोण बघताय? कोण अक्का आणि कोण देशपांडे? सगळंच जाणार आहे, नाम भी जाणार आहे. ते चढता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा. हे दान नाही. पुढे येणार आहे सात्विक दान, तामसिक दान, राजसिक. जे कुठलीही गोष्ट सत्व, रजस, तमस मध्ये 17व्या अध्यायात आपल्याला कळणार आहे. पहिले चॅरिटी करणारा, दान करणारा स्वतः तृप्त पाहिजे. भगवान म्हणतात अबंडन्स पाहिजे, अबंडन्स. आता अबंडन्स हा क्वांटिफाईड नसतो, संख्यात्मक नाहीये, तो गुणात्मक आहे. And charity can come only with oneness. Charity can come only with oneness. आता बघा गंमत. देणारा आणि घेणारा जोपर्यंत एक होत नाही, तोपर्यंत केलेलं दान हे तामसिक दान आहे. हा गंमत. हा सांजा कसा वाटतो? आज जेमतेम आज सांजा होणार आहे, जेमतेम म्हणतोय मी ते. दान म्हणजे अगदी क्लिअर वाटतं, चला हे आलं, हे दिले आपल्याला. सभागवती कमलाताई ओगले 501. नाही नाही, दान नाही आहे. कमलाताईंना पहिले अबंडन्स स्वतःला फील झाला पाहिजे. जसं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते तसे तसं मी तृप्त आहे आणि माझी तृप्ती मी दुसऱ्याला दिली तर माझी तृप्ती कमी नाही होत. माझा आनंद तो द्विगुणित, म्हणून आनंदात द्विगुणित म्हणतात. विभाजित नाही म्हणत कधी. माझा आनंद विभाजित झाला. माझा आनंद द्विगुणित झाला. फार गमती आहे तो. त्यामुळे दान हे इतकं आणि इतकं भरकटलं गेलं आहे शब्द. फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज आय शुड हॅव सेन्स ऑफ अबंडन्स. मग सर अबंडन्स कशाला? अबंडन्स असल्यावर आणि ती संतृप्ती असल्यावर कॅल्क्युलेशन्स होत नाही. डाव्या हाताचं उजव्या हाताला कळणार नाही, काही कोणाकडे कोणासाठी करताय. तृप्तीसाठी आणि काहीच फरक पडत नाही. हो, त्यांच्याजवळ एवढे पैसे आहे पण कंजूस आहे बरं, काही दान करत नाही. तो त्यांचा प्रश्न आहे. अरे हो, हे खरंच कळलं नाही. तो त्यांचा संपलं संपलं. काय मी माझं जेमतेम चाललंय तरी मी त्यातलं नको करू. कुरकुर होत असेल तर करू नको. कोणी सांगितलं तुला? नाही पण जगात एवढे प्रॉब्लेम्स आहे, मला प्रॉब्लेम, मग कर. सगळी गंमत हीच आहे. धरली तर चावते, सोडली तर पळते. पूर्ण स्टेटमेंट आहे. नाही नाही, मला ना प्लेननी जायचं, ट्रेन, मग जा प्लेननी. नाही पण प्लेनमध्ये थोडंसं आता कोविडमुळे प्रॉब्लेम, ट्रेन, मग जा ट्रेननी. सारखंच विधा आहे, सगळंच विधा आहे कंटिन्युअस. आणि तो कारण हा सेन्स ऑफ अबंडन्स नाहीये, डिसिजन मेकिंग नाहीये, क्लॅरिटी नाहीये. आणि क्लॅरिटी बद्दल नेहमी कृष्णमूर्ती साहेब बोलायचे.
The beautiful dialogue is, rather the beautiful line is, misapprehension of reality is because of its non-apprehension. वाह. गैरसमजूत ही समजूत नसल्याचा अभाव आहे. गैरसमजूत नावाचा काही प्रकार नाहीये. It doesn't have a potential existence. So misapprehension of reality is actually the non-apprehension of it. How true it is, friends. So Bhagavan, when talks about dan, it is the first qualification is you should have sense of abundance. नाहीतर ते कधीच दान होणार नाही. माणसाला 20 वर्ष ती जखम होत राहील. पाहणं एवढे दिले, आम्हाला वाटलं होतं आमच्या घरच्या फंक्शन मध्ये काहीतरी करतील, त्यांनी परतीचा आहेर नाही केला बरोबर. अरे राम राम. नको पण कुत्रावर. दुसरं क्वालिफिकेशन खरं गंमत आहे सगळी. सेन्स ऑफ वननेस. पहिलं क्वालिफिकेशन, आपल्यात संतृप्ती हवी, पूर्णता हवी, अबंडन्स हवा, विपुलता हवी, विशालता हवी, आणि दुसरं सेन्स ऑफ वननेस हवा. हा मला जास्त इम्पॉर्टंट वाटतो पॉईंट. तुझ्या भाव, आणि म्हणून ते आहे, माझी नजर खाली, गोंधळ खाली, वरतून येणारं फक्त मी ट्रान्सफर करतोय. मग ते ज्ञान असो, पैसे असो, काइंड असो, मटेरियल असो, काही असो, ही भावना जोपर्यंत नाहीये तोपर्यंत ते दानच श्रेष्ठ नाहीये. आणि त्रास होत असेल डिफरन्सचा, तर हे समजा, घेणारा हा देणाऱ्यापेक्षा नेहमी श्रेष्ठ आहे. नेहमी लक्षात ठेवायचं. मग सर आम्ही घेणाऱ्या बनू का? बना. नाही पण मग ते नका बनू. आजचा विषय हाच आहे. मनात द्वंद्व झाला की त्याला म्हणायचं, नाही पण मला थोडीशी खायची इच्छा आहे, पण डॉक्टर नको खाऊ. नाही पण खूप इच्छा होत आहे, खा. विचार करत असतो तू, सगळे हजार तिथे, ही परिस्थिती, खा. नाही पण मरणाची मर. नाही पण खूप जगायचं आहे, नको खाऊ. आणि काय गॅरंटी आहे? पळवाट, लबाड मनाच्या लबाड गोष्टी. मी लहानपणी आजोबा सांगायचे मला, लबाड कोल्ह्याच्या लबाड गोष्टी. ये रे अतुल, बस. फार उपकार झाले आजोबा. शारीरिक स्तरावर बोलतोय. तो कोल्ह्याला फक्त मी मनाने रिप्लेस केलं, लबाड मनाच्या लबाड गोष्टी. आणि ही कहाणी आहे दोस्त. घाबरू नका. नाही 400 शुगर आले, खा ना यार, न खाऊन पण मरणार आहे. नाही नाही पण नको नको खाऊ. विषय राहणार आहे. कारण हे परमेश्वराला सांगायचं आहे, दान द्यावासाठी दे. नाही पण बँक बॅलन्स कमव, नको देऊ. पण त्यांनी दिलं, मग दे. कुठले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील बघा. आज हा विरोधाभासचा आपल्याला कचरा करायचा आहे. देर इज नो क्वालिफिकेशन फॉर दान. The only essential qualification is you should have oneness. हे एकत्व हे जाणवलं पाहिजे. नाहीतर तो डिफरन्स आला तर ते दान कधीच सात्विक दान होणार नाही. पण जर इच्छा नाही होत, नको होऊ देऊ. हे एक सांगतो, जे आतून येतं ना तेच खरं असतं. बाहेरचं सगळंच खोटं आहे. आपल्याला हिंमत जुटवायला हवी हो. जिथे हसू येत नसेल तिथे गंभीर राहा. नाही पण कसं आम्हाला हसायला लागतं, मग हसा. नाही पण खोटं हसण्याचा कंटाळा येतो, मग नका हसू. आज तुम्हाला 7 मिनिटं हेच होणार आहे. मी परमेश्वराजवळ बसलो होतो थोड्या वेळापूर्वी. आज हाच हेच हेच आहे. आणि बोलताना स्वतःलाही ॲप्लिकेबल होत आहे ते सर्वात पहिले. तर पहिले स्वतःवर टाकावं लागतं, तेव्हा दुसऱ्यांना वासेल. सगळा खेळ हाच आहे. कोण काय म्हणेलचा खेळच नाहीये. आमचे डॉक्टर रघुनाथ मशेलकर
जे माझे गाईड होते, त्यांना मी एका फंक्शनला 2-3 दिवसापूर्वी बोलवलं. आता ते मला वाटतं 80-81 त्यांचं रनिंग आहे. तुम्ही सगळे नाव ऐकूनच असाल. त्यांना एका प्रोग्रामला मी बोलवलं. ते म्हणे, "मी आता फिजिकली जात नाही रे," म्हणे. त्याच्यातून या सिच्युएशनमध्ये. मग मी तो मेसेज जिथे कुठे कन्वे करायचा होता तिथे केला. तर ते म्हणे, "गाडी पाठव गं." आता बघा किती सिंपल गोष्ट आहे. जी व्यक्तीने सांगितलं मी आता कुठे जात नाही. मग त्यात हेलिकॉप्टर जरी त्यांना पाठवलं किंवा आणखीन काय केलं तर फरक किती छोट्या-छोट्या गोष्टी असतात हो माणसाला. आग्रह का कोणाला तुमच्याकडे जेवायला आलो तुम्ही मी म्हटलं मला नको आहे आता. शांत बसा माणसाने. संपला हिशोब. लागलं तर जरूर घ्या. बस एवढं म्हणा फक्त. सगळे अत्याचार आहे प्रेमाच्या नावाखाली आणि सगळे हिपोक्रेसी आहे. अनेक जणांना, अनेक वेळा, अनेक ठिकाणी लग्न कार्याला जायचं नसतं, त्याच्यातून पाकिटात तर अजिबात घालायचं नसतं. तरी लग्न करायलाही जावं लागतं, ते पाकिटातही घालावं लागतं, तो हिशोब पण करावा लागतो, की नातं-गोतं किती प्रकारचं आहे, किती जुनं आहे, किती ओल्ड आहे, कितपत त्यांच्याकडून काही पुढे येणं-जाणं. अरे राम! दान हे एकत्वाशिवाय, त्याचा अनुभव घेतल्याशिवाय दान होऊ शकत नाही. कारण तोपर्यंत देणारा आणि घेणारा हा भेद त्याच्यात राहतो आणि देणारा आणि घेणारा हा भेद राहिला, तर ते दानच नाहीये, असं भगवंत सांगतायत. ही गोष्ट आहे इथे. इतकी शांती मिळते ना, खरंच शांती मिळते. वेगवेगळ्या स्पिरिच्युअल ऑर्गनायझेशन्सशी संबंध आहे. तिथे जेव्हा अशी गोष्ट येते ना, तेव्हा माणसाने शांत राहावं आणि चुपचाप ज्याला जे करायचं ते त्याने करावं. अजिबात गवगवा करू नका. मी सांगतो तुम्हाला, त्याच्यासारखं पुण्य नाहीये. त्याचं पण खूप कारण आहे, पण आज विषयांतर होईल. कमीत कमी जेव्हा आपण मौन असतो, आपण केलेल्या दानाबद्दल, त्यावेळेस देणाऱ्या आणि घेणाऱ्याशी एकसंध होण्याचा आपला प्रयत्न असतो. एक दुवा साधण्याचा प्रयत्न असतो. समास, संधी. परमेश्वरांनी या त्यांच्या दानासाठी 2 क्वालिफिकेशन आपल्याला सांगितले आहेत. एक, की हा समत्व योग साधला पाहिजे. देणाऱ्या आणि घेणाऱ्यातलं अंतर कमीत कमी झालं पाहिजे. कमी-कमी झालं पाहिजे. आणि आपल्याला एक संतृप्ती, अबंडन्सचं फीलिंग असलं पाहिजे आपल्याजवळ देताना. म्हणजे मग ते बॅकफायर नाही होत. तुम्ही सांगा बरं, तुम्ही बँकेतून खूप पैसे काढून आणले, मस्त पर्स भरली आहे ठकाठक. वाटेत कोणीतरी खरंच तुमच्या दृष्टीने ज्याला द्यायला पाहिजे असा दिसला, त्याच्यात तुम्ही वेगवेगळ्या नाणी शोधून शेवटी फायनली ₹1 नाणं शोधून जेव्हा देता, त्यावेळेस तुम्हाला वाटतं काय, की "अरे यार, ₹1 कम हो गया." नाही वाटत. कारण काय? You had the feeling of abundance and out of that you are sharing that smallest fraction ever wherein your abundance is आमच्याकडे फिजिक्समध्ये म्हणायचे, "इट इस टू स्मॉल टू बी निग्लेक्टेड." अजूनही सगळ्यांना आठवेल ते जे सायन्सचे विद्यार्थी आहेत. द फलाना फॅक्टर इज टू स्मॉल फॉर टू बी इझिली निग्लेक्टेड आणि मग ते आपण डेरिव्हेशन्समध्ये निग्लेक्ट करायचो आणि मग एक चांगलं डेरिव्हेशन, एक चांगलं एक्सप्रेशन आपण आणायचो. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथेमॅटिक्स. तसं काय ते अबंडन्स आहे. सेन्स ऑफ अबंडन्स आहे. हेच काही फरक नाही पडत. ₹1 द्या मला सेन्स ऑफ मग ते दान तुझं खरं झालं कारण तुला त्रास होत नाहीये. बॅकफायर होत नाहीये. कळलं? स्वांतः सुखाय. हे मी आपल्या दृष्टीने सगळ्यांना म्हणतोय. दिलेल्याचं जर परत येऊन आपटत असेल डोक्यावर, कधीही करू नका. समोरचा माणूस मरेनात का? करू नका. कारण त्याच्यात तोही मरतोय आणि तुम्ही मरताय. तुम्ही तो डायरेक्ट मरतोय आणि तुम्ही तुम्ही कीड लागून मरताय. सगळं मनाचा खेळ आहे. त्यामुळे तेच दान सिद्ध आहे, की जेव्हा देणारा आणि घेणाऱ्यातलं अंतर कमी असतं. आणि तेच दान श्रेष्ठ आहे, ज्यावेळेस यू हॅव अ सेन्स ऑफ फुलफिलमेंट, यू हॅव अ सेन्स ऑफ अबंडन्स. पण सर असं म्हणतात, की दान आणि सॅक्रिफाईस त्याग हे जवळपास नाही.
अबंडन्मेंट आणि त्याग याच्यात फरक आहे. त्याग करायचा नसतो, त्याग होतो. आणि अबंडन्मेंट यू अबंडन. You don't say you have sacrificed a child. You say you have abandoned the child. If you have this true sacrifice, it develops into detachment, a true detachment without talking about it. कारण तुमचा पहिला प्रश्न आपला सगळ्यांचा पुढे येईल की दान आणि त्यागाच्या गोष्टी चालल्या त्याचा फायदा काय? डिटॅचमेंट. Everybody is attached. It keeps on talking about detachment. No, it's not possible. Mind plays havoc. Yes. आमची टेस्ट झाली नसेल. म्हणून आपल्याला वाटतं आपण डिटॅच्ड आहोत. येस, असं होऊ शकतं, की आपल्याला टेम्पररी विरक्ती आलेली आहे. पण त्याचे सीड्स जे आहेत, ते चांगले रसरशीत आतमध्ये उपस्थित आहेत. ते केव्हा पण अ, अंकुर त्याला फुटू शकतं. नाहीतर एका वृद्धाला शरीराच्या स्तरावर अचानक गुलाबजामची का इच्छा व्हावी? म्हणून एक त्याला टेक्निक आहे. आजपासून आपण कुठली वस्तू एखादी खाऊ ना, हळू आणि इतका आस्वाद घेत खाऊ, की मिळालं पुढे तर बोनस. पण नाही मिळालं तर कधीच त्याची हवं अहो, छोट्या-छोट्या गोष्टीचा अभ्यास करावा लागणार आहे. नाहीतर मग असे असंख्य व्यक्ती आपण बघतो, मरणाच्या आधी एकदा ती गोष्ट पूर्ण करून घ्यायची. कुठली असेल त्यांच्या आवडीची. कधीच सण होणार नाही. ते अजून त्याचं तृण वाढून कारण शरीरात जाऊन पुढे सगळं आपल्याला आणखीन पुढे वेगवेगळं त्याचं होणार. म्हणून हे जे डिटॅचमेंट आहे, हे फक्त खऱ्या दानाने आणि खऱ्या त्यागाने होणार आहे आणि त्याग करायचा नसतो, त्याग आपोआप होतो. दुसरी गोष्ट आता, आपण कुठलीही गोष्ट आपल्याला त्याज्य असेल ती देतो. मी अनेकदा उदाहरणं केली इथे बरेच लोकांपासून, बरेच माझे इथे आपले एकमेकांचे मित्र आहोत आपण बरेच वर्षांपासून, बरेचदा. पण हा फार हे लहानपणी जे अनुभव आले ते कामी येतायत. कामवाली बाईला शिळं अन्न द्यायचं. घरा-घरात. आता हे नका संसार आम्ही नाही करत. आपण तुमचा आमचा प्रश्न नाहीये. हा त्याग नाहीये. त्याज्य गोष्टी त्या तुम्ही देताय. ज्या तुमच्यासाठी त्याज्य आहे. गरम-गरम छान बनवा काहीतरी स्वतः न खाता द्या आणि उगाळू नका दिलं म्हणून. अबंडन्स आणि वननेस मधून झालेलं दान आणि आपोआप झालेला त्याग हेच आपल्याला डिटॅच व्हायला मदत करतं. अन्यथा मनाने सगळीकडे अटॅचमेंट करून ठेवलेली आहे. ते केव्हा तृण काढेल आणि अंकुर काढेल सांगता येत नाही. ते मनाचे एक असे की लागेल जिथे गोडी आणि लागेल जिथे गोडी ते स्थान मुळीना सोडी. बस हे खरं आहे. आणि म्हणून सात्विक दान झाल्याशिवाय आणि सात्विक त्याग झाल्याशिवाय आम्ही कधीही डिटॅचमेंटकडे जाऊ शकत नाही. अटॅचच राहील. हां, काही वेळेस जमिनीच्या खाली ते बीज राहिलेलं असेल. जेव्हा प्रॉपर त्याला फर्टिलायझेशन मिळेल, प्रॉपर पाऊस मिळेल, प्रॉपर पाणी मिळेल, प्रॉपर त्याला तेव्हा बीज असे अंकुरित होऊन वासनेचे बाहेर येतील. आणि म्हणून देवाला इथे दानम दमश्च जेव्हा तो म्हणतोय आणि पुढे म्हणतोय यज्ञश्च. जेव्हा आपल्याला यज्ञ हा शब्द गीतेत येतो, तो यज्ञाच्या पहिले सॅक्रिफाईस असतो. आता याचे चुकीचे अर्थ सगळीकडे झाले. बोकडाचा सॅक्रिफाईस आपल्याकडे पण आहे. कशाला नावं ठेवायची त्यांना? अहो, हे सॅक्रिफाईस कसले आहेत? भगवंत सांगतो म्हणून आपण कोणी गेल्यावर 1 वर्ष आवडीची वस्तू सोडतो. लोकं काय करतात माहिती त्या व्यक्तीला आवडणारी गोष्ट सोडतात. आता त्या व्यक्तीला आवडणारी गोष्ट लकीली जर तुम्हाला आवडत नसेल, तर तुमचा त्याग कुठे झाला?
हो नाही, मी जिलबी सोडली. मग हळूच सांगतात मला जिलबी तशी नाही आवडायची. माहिती नाही गंमत. हे सांगू, मला आजपर्यंत खूप लहानपणी प्रश्न विचारायचो. 1 वर्ष ही वस्तू सोडल्यावर त्यांना फार आवडायची. मला एकही व्यक्ती मिळाली नाही, की तुला आवडणारी एक गोष्ट ज्याच्यासाठी तू सारखा लालायित होतो किंवा होते, ती सोडली का? ती सोड. त्याला आनंद होईल जो गेला तो. सगळ्या शरीराच्या स्तरावर बोलतोय. आता इथे आणू नका, की सर कोणी जात नाही, कोणी येत नाही. मग उदाहरणच काही देता येणार नाही. तिथे गीता संपली. आणि मित्रांनो, शांतपणे जर विचार केला तर आपल्याला कळेल हेच खरं आहे हो. कारण दमश्च आपल्याला जर पतंजलीतले अष्टांग योगातला ह्या योग जर साध्य करायचा असेल, तर या योगासाठी आवडणं आणि आनंदाने वाट नका बघू 1 वर्ष पूर्ण होण्याची. आमच्याकडे गटारी अमावस्या म्हणतात. मला त्या श्रावणात तर खरं असं वाटतं सगळं खावं मस्त, अजून खावं, खूप खावं. कांदा, लसूण पासून सगळं. खरं सांगतो, वैयक्तिक बोलतोय अगदी. अहो ते आधी कौतुक, नंतर 30 दिवसानंतर कौतुक, 11 महिने नंगानाच करायचा आहे आणि त्या श्रावणात सारखी आठवण करायची आहे. आम्ही ते सोडलं, आम्ही हे सोडलं. केव्हा? अरे ते नको करू. विचार करायचा मित्रांनो, उपासनेच्या ह्याच्यात सुद्धा भयंकर प्रॉब्लेम आहेत. कुठे जाईल तो वास? फ्रेग्रन्स कठीण आहे. आणि म्हणून निश्चितपणे हा संकल्प करायचा आहे, की मी मला आवडणारी गोष्ट ज्याला मी ॲडिक्ट आहे, ते सोडणं महत्वाचं आहे का तो कोणी करे, कोणी पाहिलाय आणि तसंही कोणी पाहिलं नाहीये. म्हणून त्याग हे सुद्धा आपल्या सेन्स ऑफ अबंडन्स मधून आणि सेन्स ऑफ वननेस मधून येत आहे. म्हणून हे 3 शब्द एकत्र आहेत. दानम, दमश्च, यज्ञश्च खूप महत्वाचा शब्द आहे. आणि मग स्वाध्याय तप. आता यज्ञ म्हणजे नेमकं काय? तर विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव्ह, एनी ऍक्टिव्हिटी डन विदाउट एनी डिझायर प्रॉम्प्टेड डिझायर. क्या बात है. Without any desire prompted desire, any activity undertaken under the spirit of abundance and sacrifice, together with the sense of oneness is यज्ञ. अरे बापरे बापरे, हो ते विटांची चूल 4 कडे बांधून त्याच्यात ते स्वाहा करून तो यज्ञ भरा. And that is why we call it spirit of yajna. It's not yajna. When it is yajna, it's a ritual. It is spirit of yajna. If we can do that, Swadhyaya Arjavam. Ah, bhai mushkil. See, in the Vedic period, the sacrifice which you find it was the day-to-day devotional rituals. It was for a man of average intellect. Bhagwan is saying that. We are not saying that. Otherwise, you say, sir, how you decide? Bhagwan can decide who is average and who is not at the BMI level. And it is very interesting to note when I just scanned through a number of scriptures earlier in life, I found that each yajna was surrounded by rituals, and the rituals had the expectations of upasana, and the upasana had the expectations of spiritual studies, asceticism. What a sequence, friends! One of the best or one of the better aspects of Bhagavad-Gita is always the chronological order in which it is mentioned. See, the journey started from fearlessness, living in the present, got surrounded with purity of heart, steadfastness in the purpose, charity, sattvic or beyond, sacrifice, self-control. And with all this, it should be backed by scriptural studies, swadhyaya, asceticism, tap, and arjavam, uprightness. Now, this is the beauty of
beauty of a sequence, one of the best sequences ever. उदाहरणं दिसतात. तप पाहिलंय, अध्याय पाहिलाय, इंटेलेक्चुअल अप्रिसिएशन ऑफ स्क्रिप्चर्स. सॉरी, पण अपराइटनेस नसतो. आर्जवम फार सुंदर शब्द आहे संस्कृतात. अपराइटनेस. A man who is upright is always joyous. A man who is upright is a sign of his being living in the present. It is very difficult, friends, because if for uprightness you have to sacrifice something, he is not bothering about it because he is not living in the future. None of us can live, friends. None of us can live in the future. Trust me on this. We might have secured a number of things. We might have a number of lockers in our treasury. We might have, and we have seen this. The COVID has shown us. पहिले ऍडमिट करायला गेले, आई वाचली, मुलगा गेला. कोविडने तर अशा अशा गोष्टी दाखवल्या आहेत की काय सांगायचं. 1000 कोमॉर्बिडिटी असलेली आई जगली आणि सगळा परफेक्ट रिपोर्ट असलेल्या 100 वेळा ईसीजी काढून आणि 100 वेळा काही काही लोक 2 महिन्यांनी सगळं चेकअप करतात. हे पण एक भीतीचं लक्षण आहे. अनेक गोष्टी आहेत. बऱ्याच जणांना फ्री फ्री मिळतं मेडिकल. ते तर वाटेल ते कंटिन्युअस मेडिकलच करत असतात कुठल्या कुठल्या प्रकारे. So what are we conserving or what have we conserved? Nothing. And hence, because we sacrifice uprightness in the name of security of future or maybe some of the compulsions of the past. And hence, we will now see till 6 o'clock the chronological order of Swadhyay, Tapas, asceticism, and Ardavam, uprightness. आता स्वाध्याय म्हणजे लिटरेचर वाचलं, काहीतरी वाचलं. आणखी एक सवय सांगतो तुम्हाला, आपल्या सगळ्यांना होते ती अजीर्ण झाल्यामुळे. हो, हो, माहिती आहे मला. ते गोंदवलेकर महाराजांनी सांगितलंय. हो, माहिती आहे मला. ते कृष्णमूर्तींनी सांगितलंय. हो, माहिती आहे मला ते. ओशो म्हणाले होते कुठेतरी. लक्षात घ्या, कोणी काही म्हणो. भगवंताला स्वाध्यायाचा अर्थ हा अपेक्षित आहे, की स्व अध्ययन झालंय का? बरेच लोक मला सांगतात, एक एक काळ होता, जेव्हा आम्ही खूप काहीतरी करायचो. माझं काउंटर क्वेशन, आता काय झालं? नाही, आता होत नाही. होत नाही म्हणजे काय नाही होत एक्झॅक्टली? शरीराने होत नाही. नका करू. नाही, पण करायला पाहिजे. करा. सगळी गंमत माझी याच पद्धतीने होणार आहे. नाही, पण असं वाटतं कधी-कधी, की काहीतरी मिस होतं, तेव्हा आम्हाला छान वाटलं. मग करा ना. नाही, पण होत नाही. मग नका करू. हो, खूप फार कमरेत दर्द आहे. पण ते मेडिकलच्या ॲलोपॅथी काही जमत नको घेऊ. नाही, पण त्या बाजूच्यांना उपयोग पडलाय. मग घे. म्हणजे द्वंद्व जर कळलं ना, हा आपला आजचा हे संवाद संपल्यानंतर मित्रांनो खरंच हसायला येणार आहे. माझा एक मित्र आहेत, आपल्या ग्रुपवर आहेत. त्यांचा फोन आला होता. ते दुसऱ्या कामासाठी आला होता. ते म्हणे इच्छा असते पण होत नाही. म्हटलं नको होऊ देऊ. मी कालपासून याच मूडमध्ये आहे. नाही, पण अटेंड करायचं वाटतं. मग कर. त्याच्यासाठी उतरावे तंबू ठोकून, कोण मेले कुणासाठी रक्त ओकून. काहीच अर्थच नाही हो. कोणाला काय म्हटलं, तू प्लीज करतोय का मला? नवीन ग्रुप बनवतो म्हटलं मी आता, जे अटेंड करतात त्यांना. मग मी काय रजिस्टर झालो का युनिव्हर्सिटीचा, की हे माझे मेंबर्स अटेंड करतात, हे नाही करतायत? अरे, कशाला सांगतोय? मी अजिबात खुश होणार नाही. तू आनंदी आहे हा सगळा आणि मी आनंदी आहे हा सगळा खटाटोप त्याच्यासाठीच आहे. आनंदाचे डोही आनंद तरंग. पहा कुठेतरी गिल्ट. ही इज कॅरिंग हिज गिल्ट. ही वॉज कॅरिंग हिज गिल्ट फॉरवर्ड. Either or he was trying to impress me. Either. And both the things were not required. इतकी सिंपल गोष्ट आहे.
मला नाही करायचं वाटत नको करू. नाही पण इच्छाही होते कर. हे हा मथळा आहे. आजच्या आजच्या डिस्कशनचा मथळा आहे. कारण सांगतो, दानामध्ये माणसाला स्ट्रगल होतो. त्यागामध्ये माणसाला स्ट्रगल होतो. सेल्फ कंट्रोल मध्ये माणसाला स्ट्रगल होतो. म्हणजे दानम दमश्च यज्ञश्च तिन्हीकडे माणसाचा स्ट्रगल चालू असतो. कारण स्वाध्याय, तप आणि आर्जवम नाही आहे. एक आणि दुसरं या तीन गोष्टी जर जमल्या तर स्वाध्याय, पुढचा स्वाध्याय, तप आणि आर्जवम हे नक्की चांगलं होणार आहे. दोन्ही तर्फे. गीतेत अनेकदा सांगितलंय, एका शब्दाला पुढच्या शब्दाला मागे घ्यायचा आणि मागच्या शब्दाला पुढे घ्यायचं, असा जबरदस्त अर्थ निघतो. म्हणजे माझ्यामुळे तू आणि तुझ्यामुळे तू, आणि हे सत्य आहे ना. हे सत्य आहे ना, सापेक्ष सापेक्ष जीवनाचं. आजकाल अँब्युलन्सचे आवाज पुष्कळ पुन्हा वाढले. माझा एक मित्र मला ऑफिस मधले म्हणत होते, पुन्हा वाढलं का सोमन कोविड? मला ते कोविडची इन्फॉर्मेशन देणारे का समजतात लोक, मला अजूनही कळलं नाहीये कोड. म्हटलं माहिती नाही. ते म्हणे न्यूज मध्ये सांगितलंय. म्हटलं मग विश्वास ठेवा. नाही पण हे खरं आहे का? मग नका ठेवू. हो, तुम्ही तुम्ही आज माझे जितके मित्र इथे उपस्थित आहे, हा हे असं वागणं चालू करा. तुम्हाला खरंच कळेल की सगळंच फोल आहे. अहो, त्या भुईमुगाच्या शेंगा घेतल्या, फार कुचक्या निघाल्या हो. फार नको खाऊ. नाही पण मला मोठे द्या. मग निवडायचे होते. नाही निवडून देत नाही. नको घेऊ. कारण हे काही दिवसांनी असंच वाटणार आपल्याला. फक्त आनंदाने वाटलं पाहिजे, की अरे सगळं फोलच होतं. दाबल्या शेंगा तर आतून काहीच नाही. कधी बारीक दाणे निघाले, कधी कुचके निघाले, कधी मोठे चांगले निघाले तरी दात होते का चांगलं खायला? मित्रांनो, दानम दमश्च यज्ञश्च भावनांनी भरून जातो माणूस. मी खरं सांगतो, याच्यात याच्यात जितका घोटाळा होतो ना, सगळी बर्बादी होते आणि त्या व्यक्तीची स्वतःची अधोगती होते. कारण माया ब्रह्माची छाया असल्यामुळे आपला गेम खेळते. तुम्हाला मनापासून सांगतो, तुम्ही आत्ता कुठेतरी 2.5-3 लाख देऊन या. जर तुम्हाला काहीच फरक पडत नसेल, तर समजा खरंच दिलं ते आणि कुठेतरी कधीतरी त्याची हुरहुर वाटत असेल, ते अगदी ग्रॉस दानाची मी गोष्ट करतोय बरं. कारण ज्ञानाचं तर दान असं आहे, की ते वाटतंच. किती गंमत आहे बघा. उलट उजळणी होते. कारण शेवटी स्वतःसाठी आहे सगळं. म्हणून एकतर अपराइटनेस या सर्व गोष्टीमुळे येईल आर्जवम, तप चांगलं होईल, स्वाध्याय चांगला होईल, स्वाध्याय, किंवा ह्या 3 गोष्टी चांगल्या झाल्या तर दान, दम आणि यज्ञ चांगला होईल. आयदर वे हे हे शब्द एकमेकांना जोडलेले आहेत. याला म्हणतात परफेक्ट कोव्हॅलंट बॉन्ड. एक असतो कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. म्हणजे दोघं मिळून समजा आपण सारख्या पार्ट्या करतोय आणि एकच जण त्याचे पैसे देत असेल, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. पण तू मैं म्हणजे आप कभी कभी मैं ऐसा चलेगा तो वो होगा रियल कोवेलेंट बॉन्ड इन द लैंग्वेज ऑफ sharing, the language of chemistry. So friends, you have to we all have to remember this fact की या दानम दमश्च यज्ञश्च आणि आर्जवम, तपस आणि स्वाध्याय या इंटररिलेटेड गोष्टी. तर विचार करा, व अध्ययन करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं? अर्धच पान वाचायचं. खूप झालं. तुमच्या आवडत्या गोष्टीचं, ज्याच्यातून तुम्हाला बोध होईल. मग ती काही असो, लघुकथा असेल, एखादी त्याज्य कादंबरी असेल किंवा मांडुक्य उपनिषद असेल. As long as there is a conversion and alchemy of the content within any of the literature, which is helping you to transform yourself, becomes Upanishad for you. Because all asceticism, uprightness, and swadhyaya is for self unfoldment.
पण सर अपराइटनेस म्हणजे नेमकं काय? क्रुकेडनेस इन थॉट, क्रुकेडनेस इन इमोशन, crookedness in general conduct, absence of all these is uprightness. तर टिळकांचं मी शेंगा खाल्ला नाही, टरफल उचलणार नाही, कॅन इट बी कॉल्ड अपराइटनेस? माहित नाही. असं कसं म्हणतात? माहिती नाही. टिळकांचे भाव काय होते मला काय माहिती? गंमत बघा. हे प्रश्न मला विचारला गेलेत म्हणून स्पॉन्टेनियसली सांगतोय. हा अपराइटनेस आहे का त्यांचा अहंकार आहे का त्यांचा स्वभाव आहे का त्यांचं स्वरूप आहे? परमेश्वर जाणे. मग तर आपल्यासाठी अपराइट हा देअर यू आर. मला काही काही लोक खोट्या उपाध्या लावतात. सोमनाथनी खूप वाचन केलं. मी अजिबात वाचन केलेलं नाही. या उपाध्यांपासून तुम्हाला वाचवा लागेल स्वतःला. नाही ते फारच छान. त्या ताई आमच्या फार छान कविता करतात. सगळ्या उपाध्यांपासून दूर जा आणि फक्त विचार करा की अपराइट आय वॉज वेदर आय वॉज हॅव्हिंग दॅट अपराइटनेस ऑफ द पर्पज ऑर नॉट. आणि अपराइटनेस सांगण्यास वेगळा अर्थ सांगणाऱ्या भगवंताच्या कृपेने अपराइटनेस कॅन कंपॅरिझन. नंबर वन, uprightness is the attachment of my value for myself within myself. एखादा क्राईम करणारा पण अपराईट असू शकतो as long as he sticks to his intention and purpose and whatever, irrespective of the result or the outcome of that. But friends, he who is indulging in this way of life, of non-uprightness, it is a split personality. अनेक गप्पा करून गॅस सिलेंडर वाल्याला 50 रुपये देऊन गॅस सिलेंडर आणि एवढंही म्हणतात की दुसरीकडे 1000 रुपये रेट चालला, माझ्या ओळखीचा आहे, दरवेळेस 50 रुपये देऊन. आता ती गेली परिस्थिती. ती उदाहरणही बदलावी लागतील. परंतु संपले तुम्ही फेल. अपराइटनेस दिस इज नॉट ऑनेस्टी. ऑनेस्टी अँड अपराइटनेस मध्ये फॉर ऑनेस्टी कॅनॉट बी डिफाईन. द थिंग विच डझंट गिव्ह यू एनी काइंड ऑफ restlessness is the honesty for you. Define it very clearly. Do not have any comparative judgment in the garb of do's and do nots of life. While uprightness is living up to it all through, under all circumstances. See, I can be honest and I can be dishonest next moment. But if my uprightness is in place, I can always be what I was, what I am, and what I possibly can be in future. This is uprightness. आर्जवम याला शब्दच नाही दुसरा. And when it is so, I am automatically not a split personality. सगळे धोके स्प्लिट पर्सनॅलिटीने होतात. And there will not be effect on anybody because you are yourself doing that. You will not have that glow of positive dynamism as was indicated earlier because I am split. जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं. इतने हिस्सों में बट गए हैं हम इंशाल्लाह कि हमारे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं. म्हणजे आता बरेच मित्र हो रिटायर व्हायला लागले. बॉडी लेवलवर उदाहरण. कधी सांगतात 7 दिवस प्रोग्राम लागलाय, 10 दिवस प्रोग्राम लागलाय, संध्याकाळी मुंज, सकाळी कुठलं लग्न, कुठे फर्स्ट क्लास. ॲज लॉंग ॲज देर इज नो डायकटॉमी. द मोमेंट इट विल बी अ बोर्डम, इट विल बी अ मोनोटॉनी, स्टॉप इट देअर. फिनिश द गेम. कोण काय म्हणेल माहित नाही. तसे डेथ इज अ सिग्नेचर. डेथ ऑफ अ बॉडी इज अ सिग्नेचर टू ऑल आवर डायनामिझम. Why can't we live and then live?
Renounce the death before death renounces us. And this is where, friends, we have to stop being the split personality. And this is possible only when we have true swadhyayan, true tapas, and absolute uprightness. Yes. And you will be so joyous by being upright. Friends, this opening stanza, which a little did in a hurry as far as these last three, four qualities are concerned, because we were more emphatic and prophetic while expressing abhaya, fearlessness, because I still feel that is the most predominant quality one should have. And the best fearlessness is I'm living in the present, not dragging the past, and not leaving the future. And therefore, these particular divinely good things of life, the first stanza only, Lord is mentioning because of two reasons. One, He is inspiring us. Second, He might caution us later on with the diabolic or the other qualities, attributes, I'm sorry, wherein the buffer of these good qualities will help us. एक अतिशय महत्वाचा पॉइंट आणि थांबवतो. नीट विचार करायचा. 2 लेक्चर्स पूर्वी सांगितलं होतं, देव, दानव आणि राक्षस. सूर, असुर आणि राक्षस. सूर छान छान छान, असुर छान छान छान, राक्षस गडबड. अहो किती किती सुंदर आहे ना. मला कधी लहानपणी जाणवलं नाही काय राक्षस आहे मेला. मी कधीच ऐकलं नाही काय असुर आहे मेला हा. अहो काय एकेका म्हणीत गर्भार्थ होता, आता कळतं. इव्हन आध्यात्मिक दृष्टीने आपल्याला तेव्हा कळायचं नाही. कोणी आपण प्रश्न विचारला का आपल्या आजी आजोबांना, राक्षस का म्हणतात असुर, तेव्हा माहिती नव्हतं. असुर म्हणजेच राक्षस. चांगलाच डिफरन्स आहे. आपण क्षणात असुर किंवा सूर होऊ शकतो, पण आपण जर राक्षसी असू तर गंभीर समस्या आहे. आणि राक्षसी म्हणजे मूढ. शंकराचार्यांचा मूढ, पडत मूर्ख, माहिती आहे पण काहीच माहिती नाही, हा राक्षस आहे. आणि जेव्हा माहिती असतं तरी काहीच माहित नसतं, किंवा काहीच माहित नाही तरी माहिती आहे असा हवाय, या दोन्ही वेळास इतका धोका होतो स्वतःसाठी. आणि त्या धोक्यापासून वाचवण्यासाठी भगवंतानी अभयम सत्व संशुद्धी याचं, हा जर या मंत्राचा हा मंत्र आहे, वारंवार हे करत राहिला मित्रांनो, नंतर फक्त गोष्टी आहे. आपल्याला काय करायचं अंधकाराबद्दल बोलायचं तर मी पटापट ते वाचणार आहे नंतर. कारण ऍब्सोल्यूट एक्झिस्टन्स नाहीच आहे अंधकाराचा. प्रकाशाचा अभाव म्हणजे अंधकार आहे. मग अंधकाराची चर्चा कशाला करायची? तब्येतीची अस्वस्थता ही खरी गोष्ट नाही आहे. तब्येत स्वस्थ नाहीये म्हणून अस्वस्थ आहे ही खरी गोष्ट आहे. मग स्वस्थतेचा विचार करू ना. आणि म्हणून भगवंताच्या या सुंदर निरूपणावर तो श्लोक आपण आज पुन्हा म्हणणार आहे, किंवा मी ताईंना म्हणायला सांगेन. आणि मग आपण आजच्या आज थांबूया. या सगळ्या जे ॲट्रिब्यूट्स आहेत त्यावर खरंच विचार करू. अपराईटनेस ठेवण्याचा प्रयत्न करू. काही दान त्याग आपल्या हातून झाला तर तो सहज झाला होतोय का हे बघण्याचा प्रयत्न करू. काही छोटा मोठा स्वाध्याय तप झालं तर ते खरंच आपल्यासाठी आनंदाने आपल्यासाठी झालं का हे बघण्याचा विचार करू. असं जर झालं तर भगवंताला जो डिफरन्स दाखवायचा आहे डिवाइन आणि डेव्हिलिश इस्टेट हे चॅप्टरचं नाव आहे. आपल्याला इतका छान कळणार आहे. मग डेव्हिलिश इस्टेट जे आहे पुढे आपण पटापट घेऊ. आपल्याला काही गरज नाही आता. संपत्तीत लोळलेला माणूस दरिद्राचा कशाला विचार करायचा. वचनातही नको आणि कर्मातही नको, कुठेच दरिद्रता नको. बस फर्स्ट क्लास परमेश्वराचे आभार मानून आपण आपल्या संपत्तीत लोळत राहूया. म्हणून पुढचे श्लोक 5 घेतले तर आश्चर्य वाटू देऊ नका. म्हणजे 20 क्वालिटीज झाल्यानंतर मी सांगितलं एकदा त्या दिवशी तुम्हाला, साधारण 20 व्हर्च्यूज आहेत. कुठेतरी मी कुठल्या तरी प्रवचनात संतांकडून ऐकलं होतं. मी मग मोजत नाही बसलो. स्टॅटिस्टिक्स मध्ये अजिबात पडू नका. म्हणून या श्लोकाचं पुनःस्मरण करून त्यांना विनंती करतो की हा श्लोक त्यांनी म्हणावा. आणि मग आपण आजच्यासाठी थांबू. क्षमा मागतो की थोडासा वेळ होतोय, हे कारण आहे.
या आठवड्यात जास्त जमलं तर आपण प्रयत्न करू, कारण लिंक जाते ही गोष्ट खरी, इन्क्लुडिंग माय सेल्फ. एक तो जो टच राहतो तो थोडासा कमी होतो, पण असं कधी झालं तर ते माझ्या खरंच हातात नाही, हे तुम्ही नेहमीच समजून घेता, याही वेळेस समजून घ्या. मी काही असतील तर विचार करतो, त्यांना विनंती करतो की त्यांनी श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धी, आणि चॅन करत असताना आपण शांतपणे या गुणांचा, आपण हे गुण आहोतच असा विचार करूया. गुण कुठून बाहेरून येत नाही. कल्पना करा आपण फिअरलेस आहोत. कल्पना करा आम्ही परमेश्वराच्या स्मरणात स्थितप्रज्ञ आहोत. कल्पना करा आमचं दान, दम, यज्ञ हे अगदी सात्विक आहे. आणि कल्पना करा की आमचा स्वाध्याय, आर्जवम आणि तप हे सुद्धा परमेश्वराला हवं असं आहे, आणि त्या आनंदात आम्ही राहील. काही नाही बहुतेक. श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. This we take a joyful pause and in the joyful love of our chosen Lord and the warmth of Naradji and Hanumanji, we take special pause over here. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम.